Hello students, welcome back. In this session we are going to discuss the multiple choice questions in the chapter chemical kinetics. Okay, so let's start with the first question. For the reaction 2NH3 gives N2 plus 3H2 and some of the data are given. dH2 by dt is equal to K3 into NH3 minus dNH3 by dt is equal to K1 into NH3 dN2 by dt is equal to K2 into NH3, then the relationship between K1 and K2 and K3. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ from this is the reaction given. From this reaction we can write minus 1 by 2 dNH3, the decrease in concentration of the reactant is equal to, ഞാനിവിടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ് ആണ് എടുത്തത്, dN2 by dt is equal to 1 by 3 dH2 by dt, 1 by 3 dH2 by dt. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന dH2 by dt ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, dH2 by dt. അതേപോലെ മൈനസ് dNH3 by dt ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, dN2 by dt ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം ഉള്ളത് നമുക്ക് dNH3 by dt ആണ്. മൈനസ് dNH3 by dt എത്ര തന്നത്? മൈനസ് dNH3 by dt is equal to K1 into NH3 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് 1 by 2 ആണ്. സോ മൈനസ് 1 by 2 മൈനസ് ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട്, dNH3 by dt is equal to 1 by 2 K1 into NH3 എന്ന് കിട്ടും. ഇവിടെ 1 by 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെയും 1 by 2. അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം ഞാനിത് എഴുതുകയാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് 1 by 2 K1 into concentration of NH3 is equal to dN2 by dt. എത്ര? dN2 by dt. dN2 by dt is equal to K2 in NH3. അത് അതേപോലെ തന്നെ തന്നത്. സോ ദാറ്റ് is equal to the K2 into NH3. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നത് നോക്കിയാൽ മതി. ആൻഡ് dH2 by dt, that is K3 into NH3. അപ്പോൾ 1 by 3 dH2 by dt, 1 by 3 K3 NH3, that is equal to 1 by 3 K3 into concentration of NH3 തന്നു. Okay, and let's cancel NH3. Okay, then we'll get 1 by 2 K1 is equal to K2 is equal to 1 by 3 K3. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. സോ ഐ എം ഗുഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം? ആൻസർ കണ്ടെത്തണം, ഇത് ചെയ്യണം. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ദിസ് വിത്ത് 3 by 2 K1 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് 3. ഓക്കെ, 3 by 2 K1 is equal to 3 K2 is equal to K3. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതേപോലെ ഇല്ല എങ്കിലും 3 by 2 K1 is ഇതിനെ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണ്. ദിസ് ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് 3. ഓക്കെ, ദിസ് ഓൾ ടുഗദർ ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് 3. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് 3 by 2 is 1.5 K1 is equal to 3 K2 is equal to 3 K3, and this is the answer. So this is the option A. Okay, let's move to the next question. Second question, in the following reaction XA gives YB. What is given? XA gives YB. Log minus dA by dt is equal to log dB by dt is equal to plus 0.3. Okay, let's find first നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് XA gives YB ആണെങ്കിൽ മൈനസ് 1 by x dA by dt is equal to 1 by y dB by dt. Okay, then minus dA by dt is equal to x നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി x by y dB by dt, dB by dt. Okay, I'm taking the log of minus dA by dt, dA by dt is equal to x log, this is A, this is B, അല്ലെ this is A, this is B. log of, ഞാൻ ആദ്യം dB by dt നെ എഴുതാണ്, log of dB by dt, log x, log AB is equal to log A plus log B. This is A, this is B. Okay, this is just log x by y. Okay, log dB by dt plus log x by y. Compare this equation with this equation. Compare this equation with this one. Log minus dA by dt is there. Log dB by dt is there. And 0.3 ന്റെ സ്ഥാനത്ത് log x by y ആണ്. So comparing both equation will get log x by y is equal to 0.3. Okay, so x by y is equal to anti-log of 0.3, that will be is equal to 2. Okay, so
2 എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 2:1. 2:1. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ ആൻസർ. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ third question. If the volume of the vessel in which the reaction 2NO plus O2 gives 2NO2 is occurring is diminished to 1/3 of its initial volume. Okay, the rate of the reaction will be increased by. അപ്പോൾ അവിടെ വോള്യത്തിലാണ് മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, 1/3 ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ വോള്യം. അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് ദ വോള്യം ഓഫ് ദ വെസൽ ദ ഡിമിനിഷ്ഡ്, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനുകളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡാറ്റാസ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എലമെൻ്ററി റിയാക്ഷൻ ആണ് എന്നുള്ള ധാരണയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടുന്ന് സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് കോഫിഷ്യൻ്റ് പവറാക്കി എഴുതാം. ഇറ്റ്സ് ആൻ അസംപ്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് റൈറ്റ് റേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു K into NO raised to 2 into O2. മറ്റു ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ O2. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് NO. കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് NO എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ലെറ്റ്സ് റൈറ്റ് റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഞാൻ സ്പേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇതാണ്, K ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് NO, നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് NO ദ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോള്യം ദ സ്ക്വയർ, number of moles by volume into number of moles of O2 divided by volume. ഓക്കെ, ഒരു വെസലിനകത്താണുള്ളത് ഗ്യാസ്, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വോള്യൂം സെയിം ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താ? വോള്യൂം ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് ഈസ് ദ വോള്യൂം ഓഫ് ദി വെസലാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് NO occurring is diminished to 1/3 of the rate of the reaction will be increased by എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് we can write that is equal to K into 1 by V cube, V square V 1 by V cube into number of moles of NO the square into number of moles of O2. Okay, that is equal to, അപ്പോൾ പിന്നീട് എന്താ ചെയ്തു, ദിസ് ഈസ് ഈ റേറ്റിനെ നമുക്ക് R1 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, R2 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, വോള്യത്തിന് 1/3 ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ വോള്യം ആക്കി. ദാറ്റ് ഈസ് R2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഓക്കെ, ഇതിനൊന്നും ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, R2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു K ഇൻറ്റു 1 by V/3 all cube ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് NO the square into number of moles of O2, number of moles of NO the square into number of moles of O2. ഓക്കെ, സോ വോള്യത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, 1/3 ആക്കി. അപ്പോൾ 1/3 ക്യൂബ്, 3 ക്യൂബ് ഈസ് 27, അത് മേലേക്ക് വരും. ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു 27, 3 ക്യൂബ് ഈസ് 27, 27K ഇൻറ്റു ഇവിടെ എന്ത് വരും, ഈ വി ക്യൂബിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് സ്ക്വയർ വരും, ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ വരും. ലെറ്റ്സ് റൈറ്റ് ദാറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് NO square divided by V square into number of moles of O2 divided by V. Okay, and that can be written as R2 is equal to 27K into concentration of NO raised to 2 into concentration of O2. ഇത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്, ഇതും കോൺസെൻട്രേഷൻ, ഇത് കോൺസെൻട്രേഷൻ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, the rate is increased by 27 times. The rate is increased by 27 times. This is the option. Okay, let's move to the next question. That is question number 4. Question number 4. Okay, in the reaction N2 plus 3H2 gives 2NH3. N2 into H2 cube divided by NH3 raised to 2 is equal to 10 raised to minus 5 m raised to 2. M raised to 2. If dx by dt is dash. If dx by dt is dash. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ദറ്റ് ഈസ് N2 plus 3H2 and that is there is an equilibrium arrow sign gives 2NH3. Okay, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോർ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട്, റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോർ ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി നോ dx by dt is equal to, നമ്മൾ ഇതെന്ത് ടൈപ്പ് റിയാക്ഷനാണ് അല്ലേ,
അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരേപോലെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് dx by kf into concentration of N2 into concentration of H2 raised to 3 minus Kb into NH3 raised to 2. This is opposed or reversible reaction. Opposed or reversible reaction ആണ്. നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോർ എ റിയാക്ഷൻ എ ഗീവ്സ് ബിയിൽ നമ്മൾ റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ ചെയ്തു കെ എഫ് ഇൻറ്റു എ മൈനസ് കെ ബി ഇൻറ്റു ബി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് എഴുതിയത്. ഓക്കെ, സോ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു എൻ ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ടു റേസ് ടു 3 മൈനസ് കെ ബി ഇൻറ്റു എൻ എച്ച് 3. ഇതാണ് ബീൻ്റെ സ്ഥാനത്ത്, ഇത് എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ വെൻ ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തു നോക്കാം. ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, അതായത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി 0 ആണല്ലോ. കാരണം എന്താ, ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലേ. ഈ എക്സ് എന്താ, എയിൽ നിന്നും ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷനും കുറയുന്ന എമൗണ്ട് ആണ്. ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ എന്താ വരിക, നമുക്ക് 0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ എഫ് ഇൻറ്റു എൻ ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ടു റേസ് ടു 3 മൈനസ് കെ ബി ഇൻറ്റു എൻ എച്ച് 3 റേസ് ടു 2. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് കെ ബി ഇൻറ്റു എൻ എച്ച് 3 റേസ് ടു 2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ എഫ് ഇൻറ്റു എൻ ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ടു റേസ് ടു 3. ഇവിടെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് ഉണ്ടാക്കണം നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ദെർഫോർ കെ ബി ബൈ കെ എഫ് എന്ത് ചെയ്തു, ഇതിനങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി, അപ്പോൾ ഇതിനങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി, ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ടു റേസ് ടു 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എച്ച് 3 റേസ് ടു 2. എൻ എച്ച് 3 റേസ് ടു 2 ഇത് എത്രയാ, ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10 റേസ് ടു മൈനസ് 5. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10 റേസ് ടു മൈനസ് 5. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10 റേസ് ടു മൈനസ് 5. എൻ ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ടു റേസ് ടു 3 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10 റേസ് ടു മൈനസ് 5. എങ്ങനെയാണ് അത് 10 റേസ് ടു മൈനസ് 5 ആവുന്നത്, ഇഫ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇവിടെ ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി 0 ആവുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ, വാട്ട് ഈസ് ദിസ്, ഇത് ആക്ച്വലി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കെ ബി ബൈ കെ എഫ് ഈസ് കെ സി ആണിത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കെ സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് 10 റേസ് ടു മൈനസ് 5 ഇൻറ്റു 10 റേസ് ടു മൈനസ് 5 എം സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത്. കെ സി എങ്ങനെ, കെ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ, എൻ എച്ച് 3 റേസ് ടു 2 കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ടു ദ ക്യൂബാണ്. ഓക്കെ, ആ കെ സി ആണ് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത്. ആ കെ സി ആണ് ഇതായിട്ട് മാറിയത്. ആ കെ സി ആണ് 10 റേസ് ടു മൈനസ് 5 ആയത്. അത് എപ്പോഴേ ആവുള്ളൂ, ഇഫ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, ഒരു അല്പം കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5. Question number 5. For a given reaction, A gives product, rate is 1 into 10 raised to minus 4 meter per second. When A is equal to, concentration of A is equal to 0.01 molar and rate is 1.41 10 raised to minus 4. When A is equal to 0.02. A 0.01 ആയപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇത്, റേറ്റ് അത്. A 0.02 ആയപ്പോൾ റേറ്റ് ഇത്. ഹെൻസ് ദ റേറ്റ് ലോ ഈസ് വാട്ട് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എ ഗീവ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് റിയാക്ഷൻ. എ ഗീവ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ്. ഓക്കെ, മൈനസ് ഡി എ ബൈ ഡി ടി. നമുക്ക് പവറുകൾ അറിയണം, അതാണ് പ്രശ്നം. എ ഗീവ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ ഓക്കെ, നമുക്ക് മൈനസ് ഡി എ ബൈ ഡി ടി ഇസിക്കൽ ടു കെ ഇൻറ്റു എ ആണെന്ന് അറിയാം, റേസ് ടു എൻ. വാട്ട് ഈസ് ഓർഡർ? ഇതാണ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ. 2 ആണോ 1 ആണോ, ഇതൊക്കെയാണ് വിഷയം. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഇവിടെ എന്താണ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ വിഷയം. സോ മൈനസ് ഡി എ ബൈ ഡി ടി ഇസിക്കൽ ടു കെ ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ. അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എ ബൈ ഡി ടി റേറ്റ്, ഇത് റേറ്റ് ആണ്, ദിസ് ഈസ് റേറ്റ് അല്ലേ, ദിസ് ഈസ് റേറ്റ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ഇൻറ്റു 10 റേസ് ടു മൈനസ് 4 ആണ്. ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു ആ സമയത്തുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ കെ ഇൻറ്റു 0.01 റേസ് ടു എൻ ആണ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് കേസ്, രണ്ടാമത്തെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എന്താ 1.41 ഇൻറ്റു 10 റേസ് ടു മൈനസ് 4 ഇസ് ഇക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു 0.02 റേസ് ടു എൻ, 0.02 റേസ് ടു എൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും,
It is equation number 2. Equation number 2 divided by 1 gives 1.41 into 10 raised to minus 4 divided by 1 into 10 raised to minus 4 is equal to k cancel ചെയ്തു പോയി. That's equal to 0.02 divided by 0.01 all raised to n. Okay. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 10 raised to minus 4 കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ 1.41 is equal to 1.41 is equal to 0.01 0.02 2 raised to എന്താ വരിക, സോറി 2 അല്ലല്ലോ, അപ്പോൾ 0.02 ഡിവൈഡ് ബൈ 0.01 2 തന്നെ. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക 2 raised to n. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് 1.41 എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും √2 ആണ്. √2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 raised to n. √2 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ 2 raised to half ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 raised to n ആണ്. therefore n ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ആണ്. n ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താ? റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി എ ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി എ ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു എ റൈസ് ടു എൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് കെ ഇൻറ്റു എ റൈസ് ടു ഹാഫ് ആണ്. ഓക്കെ, കെ ഇൻറ്റു എ റൈസ് ടു ഹാഫ്. സോ ദ ഇക്വേഷൻ is option, so the option is option D ആണ്, option D. Okay, let's move to the next. Okay, question number 6. Which of the following can takes place in both direction? A gives B K1 and K2 for the forward reaction. Okay, following reaction. ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ട്. ആ ഗ്രാഫ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ഫിഗർ ഒരല്പം ചെറുതാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഡ്രോ ദാറ്റ് ഹിയർ. ദിസ് ഈസ് ദ ഫിഗർ. റേറ്റ്, ഓക്കെ, റേറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഹിയർ. ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ മോളാർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ഗ്രാഫ് ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ് വിത്ത് സം പോയിന്റ്സ് ഹിയർ. ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണ്. സോ ഫോർ ദ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ദ ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബിയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഹാൻസ് ദ നെറ്റ് റേറ്റ് ഈസ് വാട്ട്? ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഫ്രം ദ ഗ്രാഫ് ദ റേറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് എ. കോൺസെൻട്രേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല, കാരണം കോൺസെൻട്രേഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് മാറുന്നില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. സോ ഫ്രം ദ ഗ്രാഫ് റേറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ എന്ന് മനസ്സിലായി ഫ്രം ദ ഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റേറ്റ് അതായത് അവിടെ എന്താണ് ഓർഡർ? what is that? That is order is equal to 1. Not order is not equal to 1. Order is equal to 0. Order is equal to 0. Order is equal to 0 with respect to order with respect to a is equal to 0. Order with respect to a is equal to 0. Okay, പിന്നെ അവിടെ തന്ന എന്താ റിയാക്ഷൻ ക്യാൻ ടേക്സ് പ്ലേസ്. പിന്നെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഇതാണ്. ബി കോൺസെൻട്രേഷൻ 0.01. അപ്പോൾ ഇത് റേറ്റ് 1 ഇൻറ്റു 10⁻². പിന്നെ അത് ഡബിൾ ചെയ്തു, അപ്പോൾ ഇതും ഡബിളായി. ഓക്കെ, സോ വെൻ ബി ഈസ് ഡബിൾഡ്, വെൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബി ഈസ് ഡബിൾഡ്, റേറ്റ് ഓൾസോ get doubled. Therefore order with respect to b is equal to 1. ബിൻ്റെ ഓർഡർ 1 ആണ്. കാരണം എന്താ? അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഡബിൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് ഡബിൾ ആയത്. 0 ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഡബിൾ ചെയ്താൽ ഇത് മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ അത് ഡബിൾ ചെയ്താൽ 4 times ആവും. സോ ദ റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് ഫോർവേഡിൻ്റെത്? ഇവിടെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ എന്ന് വെച്ചാൽ എ മാത്രമാണ് റിയാക്റ്റൻ്റ്, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ബി പ്രൊഡക്റ്റാണ്. പക്ഷേ അങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു K1 ഇൻറ്റു എ, അല്ലേ? കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്റ്റൻ്റ് റേസ് ടു 0, ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു K1. റേറ്റ് ഓഫ് ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു K2 ഇൻറ്റു ബി റേസ് ടു 1, ദാറ്റ് ഇസ് K2 ഇൻറ്റു ബി. നെറ്റ് റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക? ദാറ്റ് ഈസ് ആർ എഫ് മൈനസ് ആർ ബി ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക? നെറ്റ് റേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക?
KRF, that is K1 minus K2 into concentration of B. K1 minus K2 into concentration of B. Option B. Option B is the answer. Okay. Let's move to the question. That is question number 7. Question number 7. At a given temperature, K1 is equal to K2. For the reaction, A plus B gives C plus D. dx by dt is equal to K1 into A into B minus K2 into C into D. In which of the set of the following reaction ceases? In which set of the concentration reaction ceases? And the CC എന്ന് വെച്ചാൽ അത് സ്റ്റോപ്പ് ആവുക. അപ്പോൾ ഏത് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് റിയാക്ഷൻ സീസ് ആവുന്നത്? ഞാൻ ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് തരാം. ദറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ദിസ് വൺ. അപ്പോൾ ഇവിടെ K1 is equal to K2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ K1 ഉം K2 ഈക്വൽ ആണ്. നമ്മൾ എൻ്റെയും ബീൻ്റെയും നോക്കിയാൽ മതി. ദറ്റ് ഈസ് dx by dt 0 ആവുമ്പോൾ റിയാക്ഷൻ നിന്നു എന്നർത്ഥം. സോ dx by dt is equal to K1 ഇൻറ്റു എക്ക് 0.4 ഇൻറ്റു മറ്റത് 0.25 മൈനസ് K2ക്ക് പകരം K1, കാരണം K2 is equal to K1 ഇൻറ്റു എന്താ 0.2 ഇൻറ്റു 0.5 ദാറ്റ്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ സീസസ്, റിയാക്ഷൻ സ്റ്റോപ്ഡ്, റിയാക്ഷൻ സീസസ്. അത് ഓരോ ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സോ ഐ ഡയറക്ട്ലി ഗിവൺ ദ ഓപ്ഷൻ. സോ ദ ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ഓക്കെ. We go to the next question. Rate constant for 0th order reaction can be expressed as. Rate constant ന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോൾ പെർ ലിറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോൾ പെർ ലിറ്റർ റേസ് ടു n ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മോൾ പെർ ലിറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഈസ് എ യൂണിറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ, പ്രഷർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ, അല്ലേ, കോൺസെൻട്രേഷൻ, നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ബൈ എന്താണ് ടൈം ടേക്കൺ ആണ്, അല്ലേ. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്തത്? റേറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു എന്താ എ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ബി റേസ് ടു വൈ അല്ലേ. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഷർ ബൈ ടൈം, ATM ബൈ സെക്കൻഡ്, ATM പെർ സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ, അതിന് പകരം പ്രഷർ ATM റേസ് ടു n ആണ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു ATM പെർ സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0 ഓർഡർ ആണ്. അപ്പോൾ ATM റേസ് ടു n, ദാറ്റ് ഈസ് ATM സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി. ഇവിടെ മിനിറ്റിലാണ് തന്നത്. ATM സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സിന് പകരം ATM മിനിറ്റ് ഇൻവേഴ്സ്. ഓക്കെ. മോൾ പെർ ലിറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്, ശരിയല്ലേ. മോൾ പെർ ലിറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിന് പകരം മോൾ പെർ ലിറ്റർ പെർ ഹവർ, മോൾ പെർ ലിറ്റർ പെർ ഹവർ. സോ ഓൾ ഓഫ് ദിസ്, ഇത് ഹവറിൽ തന്നു, ഇത് മിനിറ്റിൽ തന്നു, ഇത് ATMൽ തന്നു, ഇതൊക്കെ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ. If the initial concentration of the reactant and A minus x is the concentration at a time t for the first order reaction, rate constant K1, then 1 x is equal to A into 1 minus e raised to minus K1t. 2 A minus x is equal to A into 1 by 2 raised to y, where y is equal to t by t50. And 3 K1 is equal to 2.303 by t log 10, log based 10 into A divided by A minus x. Okay, A divided by A minus x. Adil options 1 2 1 2 3 1 3 1 2 3. Okay, this is if the initial concentration of the reactant, and A minus x is the, if A is the initial concentration of the reactant and A minus x is the initial concentration of time t for the first order reaction, then x is equal to, x എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, അവിടെ ഡിക്രീസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, that is A into 1 minus e raised to minus K1t. A minus x is equal to A into 1 by 2 raised to y. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്. K1 is equal to 2.303 log A divided by A minus x. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ n കൊടുത്ത് y is equal to t by t50, t by t half അല്ലേ, t by t half അതൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് all of this is the answer. ഓക്കെ, നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ
എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അറിയില്ല, അതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയതാണത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഞാൻ ക്ലൂ തന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ അതിൽ. എ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് 90% ഇൻ 90 minutes, hence it's complete 50% in. A reaction is of first order that completes in 90% in 90 minutes and hence it completes in 50% in എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ 90% കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കെ കിട്ടണം. ഓക്കെ, കെ ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. ആ കെ മറ്റതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2.303 ബൈ ടി. ടി എത്ര? 90 മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, ലോഗ് 100 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 90% കംപ്ലീറ്റ് ആയാൽ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും? എ മൈനസ് എക്സ്, 100 മൈനസ് 90, 10. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ ലോഗ് 10. ലോഗ് 10 ഈസ് 1. ദറ്റ് ഈസ് 2.303 ബൈ 90 ആണ് കെ. കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2.303 ബൈ 90. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താ? ടൈമാണ്. ടൈം ടി ഫോർ എത്ര? ടി ഹാഫ് ആണ്. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്സ് 50%, 0.693 ബൈ കെ. 0.693 ഞാൻ എഴുതും 2.303 ബൈ കെ ഇൻറ്റു ലോഗ് 2. അതാണ് ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ചാലുള്ള ഗുണം. 0.3010. ഇത് ലോഗ് 2 ആണ്. ലോഗ് എന്താ വരിക? ലോഗ് R0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ R0/2. ഡെറിവേഷൻ നോക്കിയാൽ മതി. ഇങ്ങനെ എഴുതി. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് 2.303 ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ എന്താ? 2.303 ബൈ 90 ഇൻറ്റു 0.3010. അവിടെ 2.303 2.303 പോയി. ബാക്കിയുള്ളത് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് 27 മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസി കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദറ്റ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 11. Next question number 11. For the first order reaction, T average life, T50, that is half life, and T75 is in the increasing order R. That's a question. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് T half is equal to, what is the equation for T half? T half is equal to 0.693 by K ആണ്. And you know average life T is equal to, T average എന്നാണ് അവിടെ കൊടുത്തത്, T is equal to 1 by K ആണ്. അപ്പോൾ this is equal to 0.693 into 1 by K. That's equal to 0.693 into T എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? T average. ഇവിടെ T average എന്ന് കൊടുത്തത്. So T half is equal to 0.693 by T average. Therefore T average is equal to T half divided by 0.693. Okay, and that's is equal to 1.44 T half almost. Okay, അപ്പോൾ ഏതാ വലുത്? T average ആണോ വലുത്? T half ആണോ വലുത്? സോ T average എന്ന് പറഞ്ഞാൽ T halfനോട് 1.44 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് കൂടുതലാണ്. സോ T average is greater than T half. Okay, and you know ഇവിടെ പിന്നെ ചോദിച്ചത് T75 ആണ്. T75 എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് 2T half. നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ T75 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2T half ആണ്. അപ്പോൾ അത് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരും, ദ ആൻസർ വിൽ ബി T75 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ T ആവറേജ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, ഇതെല്ലാം ക്യാപിറ്റലാട്ടോ കൊടുത്തത്, ഇവിടെ എല്ലാം ക്യാപിറ്റലാണ് കൊടുത്തത്. T75 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ T ആവറേജ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പിന്നെ T50. T half എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ, ഇത് T50 എന്ന് എഴുതിയുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയും എഴുതാം. സോ T50 ആണ് ഏറ്റവും കുറവ്. സോ ഓപ്ഷൻ എ, T50 ലെസ് ദാൻ T ആവറേജ് ലെസ് ദാൻ T75. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12. Rate constant of a first order reaction is 0.0693 minute inverse. If we start with 20 mole per liter, it is reduced to 2.5 mole per liter in dash minute. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് എ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കെ എങ്ങനെയാണ്? 0.0693 ആണ്. ഇഫ് വി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് 20 മോൾ പെർ ലിറ്റർ, ഇറ്റ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു 2.5 ലിറ്റർ. അപ്പോൾ എത്രയാണ് ടൈം എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം. നമുക്ക് കാണേണ്ടത് T
ടി ആണ് കാണേണ്ടത്. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 2.303 ബൈ കെ. ബൈ കെ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ്? 0.0693. ഓക്കെ, ഇൻ ടു ലോഗ് R0. ലോഗ് R0 എത്രയാണ്? 20 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു. അപ്പോൾ ഇവിടെ R0 എന്ന് പറയുന്നത് 20 മോളാറാണ്. 20 മോളാർ. അത് ഒരു സമയത്തിന് ശേഷം എന്തായിട്ടുണ്ട്? 2.5 മോളാർ ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ആവാൻ എടുക്കുന്ന സമയം 2.5 മോളാറായി മാറിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിട്ടുണ്ട്? 17.5 കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ 0.0693 നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു എന്താ പറയുക, ക്യാൻസലേഷൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം. 2.303 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0.693 ഇൻറ്റു എന്താ വരിക? 0.693 ഇൻറ്റു 10⁻⁻1 ഇൻറ്റു ലോഗ് 20 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2.5 ദാറ്റ് ഈസ് ലോഗ് 8. ഓക്കെ, 10ൽ 4 അപ്പോൾ 20ൽ 8. ഓക്കെ, ദിസ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ്. ഞാനിത് മേലെ എഴുതാൻ പോവുകയാണ്. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 2.303 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2.303 ഇൻറ്റു 0.3010. ഓക്കെ, നമ്മൾ പിന്നെ ഹാഫ് ലൈഫൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വന്നതാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാൽക്കുലേഷൻ. 10⁻⁻1 ഇൻറ്റു ലോഗ് 8നെ ഞാൻ ലോഗ് 2⁻³ എന്ന് എഴുതുന്നു. ലോഗ് 2⁻3. 2.303 2.303 വെട്ടിപ്പോയി. ബാക്കി എന്താ ഉണ്ടാവുക? ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ലോഗ് 2⁻3 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? 3 log 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0.3010 ഇൻറ്റു 10⁻⁻1 എന്താ? മേലേക്ക് പോയാൽ 10 ആയി. അപ്പോൾ അവിടെ 3 log 2 ഉണ്ട്. 3 log 2 എന്ന് വെച്ചാൽ 3 ഇൻറ്റു 0.3010 ഇൻറ്റു 10 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0.3010. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? 0.30 ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് 30. എല്ലാം എടുത്തത് എന്തിലാണ്? ഇവിടെ മിനിറ്റ് ഇൻവേഴ്സിലാണ് 0.693 എടുത്തത്. മിനിറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് ഇവിടെ പോയാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി മിനിറ്റ്. 30 മിനിറ്റ്. ഓപ്ഷൻ സി. വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവിടെ കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, വി ആർ മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 13. half-lives of second order and third order reactions are equal. Ratios of rates of second order and third order reactions at the start of the reaction. Okay, half-lives എന്താ തന്നത്? half-lives of second order reaction and third order reactions are same എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ T half of second order is equal to എന്താ പറഞ്ഞത്? T half of third order. T half of second order is equal to T half of third order. T halfന് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. T half is equal to, generally T half is equal to 2⁻n-1 minus 1 divided by n-1 into k into R0⁻n-1. R0⁻n-1. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ T half of second order എങ്ങനെ എഴുതാം? T half of second order. സെക്കൻഡ് ഓർഡറിൻ്റെ T half എങ്ങനെ വരിക? ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 2⁻2 minus 1. അപ്പോൾ 2⁻1 minus 1 എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര വരും? ദാറ്റ് ഈസ് 1 by n-1 2 minus 1 1 k അല്ലേ? k ഇൻറ്റു R0 raised to എന്താ വരിക? R0⁻2 minus 1. ഞാനിതിന് K2 എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് K2. ഓക്കെ, ആൻഡ് T half of third order is equal to 2⁻3 minus 1 2 square 4. അപ്പോൾ 3 4 minus 1 3 divided by n-1 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? 2 അല്ലേ? 2 ആണ് വരിക. പിന്നെ ഇവിടെ K, അതിന് ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു? K3. പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത്? R0⁻2 കാരണം എന്താ? 3 minus 1. ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. റേഷ്യോസ് ഓർ റേറ്റ്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആൻഡ് തേർഡ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് ചോദ്യം. റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ റേഷ്യോ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഗിവൺ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ, therefore we can write 1 by K2 into R0 is equal to 3 by 2 K3 into R0⁻2. ഓക്കെ, നമുക്ക് വേണ്ട റേഷ്യോസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആൻഡ് തേർഡ് ഓർഡർ ആണ്. K2 by K3 വേണം. അപ്പോൾ K2 അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക. K2 divided by K3.
ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക, K2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ K3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ R0യും R0 സ്ക്വയറും പോയി, K2നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയതാണ്. അപ്പോൾ K3 ഇവിടേക്ക് വരും. അപ്പോൾ K3 അല്ലേ, K3 അവിടെ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തില്ലേ, അപ്പോൾ K3 അവിടെ പോയി. ബാക്കി എന്താ ഉണ്ടാവുക, K3 ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു, K2 ഇങ്ങോട്ടേക്കും പോയി. അപ്പോൾ 2 അവിടെ വരും അല്ലേ, 2R0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 വരും, 2R0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3. ഓക്കെ, 2R0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3. അപ്പോൾ ഇത്രയും നമുക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും നമുക്ക് കിട്ടി. നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് എന്താ, നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് റേഷ്യോസ് ഓഫ് റേറ്റ്സ് ആണ്, റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല, റേഷ്യോസ് ഓഫ് റേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ R2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക, K2 ഇൻറ്റു R0 റേസ് ടു 2. Rate of third order reaction is equal to rate constant for third order into R0 raised to 3. ഓക്കെ, ഇത്രയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അറിയാം. ഇത്രയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി റേഷ്യോസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ, റേഷ്യോസ് ഓഫ് റേറ്റ്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ, നോട്ട് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ഞാൻ ആദ്യം റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് തുടങ്ങുമ്പോൾ. എനിവേ, R2 by R3 is equal to K2 into R0 square divided by K3 into R0 raised to 3. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, R0 സ്ക്വയറും ഇതും പോയി. ദാറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു K2 by K3 into R0. K2 by K3 നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. K2 by K3 is 2R0 by 3. That is equal to K2 by K3 into 1 by R0 ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ മേക്ക് സം സ്പേസസ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത്, അപ്പോൾ K2 by K3ക്ക് പകരം എന്ത് ചെയ്യുക, കുറച്ചൊരു ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. K2 by K3ക്ക് പകരം വി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദിസ് വൺ, 2R0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 ഇൻറ്റു 1 by R0. ഓക്കെ, and that is R0 got cancelled. The answer is 2 by 3. The answer is 2 by 3. Okay, and the option is option A, 2 by 3. മനസ്സിലായില്ലേ? ആദ്യം ഞാൻ K2 by K3ക്ക് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കി, പിന്നെ R2 by R3. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങാം. R2 by R3 is equal to K2 by K3 into R0 എന്ന് ആദ്യം ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് K2 by K3ക്ക് ഒരു റിലേഷൻ ഫോം ചെയ്താൽ മതി. കാരണം സെക്കൻഡ് ഓർഡറിന് നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, question, that is question number 14. Time for 75%, അവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ വി കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. 75% reaction is thrice of times of 50% reaction, hence order is. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ 0 ഓർഡർ ഉണ്ട്, സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഉണ്ട്, ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഉണ്ട്, തേർഡ് ഓർഡർ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 3 ഓപ്ഷൻ ചെയ്ത് നോക്കുക. ആദ്യത്തെ 3 ഓപ്ഷൻ അല്ല എങ്കിൽ അത് തേർഡ് ഓപ്ഷനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ മേക്കിംഗ് എ കോളം, ഓർഡർ മേ ബി 0, 1 or 2. അതിൻ്റെ ടി ഹാഫുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. ടി ഈസ് 50% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ഹാഫാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ എന്താ, R0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2K ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിൻ്റെത് 0.693 by K ആണ്. ഓക്കെ, മറ്റത് എത്രയാണ്, സെക്കൻഡ് ഓർഡറിൻ്റെത് 1 by R0 into K ആണ്. 1 by R0 into K ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ T75 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. T75 എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, T75 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ഹാഫ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ടൈം ഹെൻസ്. അപ്പോൾ T75 ബൈ ടി ഹാഫ് ചെയ്താൽ ടൈം ഫോർ 75 ഈസ് ത്രൈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ത്രൈസ് ഏതിൻ്റെ T75 കിട്ടിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഏതിൻ്റെതാണ് ത്രൈസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഫോർ 0 ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ, 0 ഓർഡർ ഇത് ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഓക്കെ, 0 ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് R0 മൈനസ് R ബൈ K ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് 75% എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3/4 എന്ത് ചെയ്യും, റിയാക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവിടെ 1/4 ബാക്കി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ R0 മുക്കാല് റിയാക്ട് ചെയ്തു, അപ്പോൾ 1/4 അവിടെ ബാക്കിയുണ്ട്. 1/4 R0 by K എന്ന് വരും. ഓക്കെ, that will be is equal to 4 minus 1, 3 R0 by 4K.
3R0/4K. അതാണ് ആരുടേത് സീറോ ഓടേണ്ടത്. 3R0/4K ആണ്. 3R0/4K. ഓക്കെ, ഇനി ദിസ് ഈസ് ഫോർ സീറോ ഓർഡർ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് സീറോ ഓർഡർ. സെക്കൻഡ് വൺ ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ. ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. T75 is equal to 2T12. ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, K is equal to 2.303/T log R0 divided by R. 75 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരിക, 1/4 R0 ഉണ്ടാവും. ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടും. T75 is equal to 2T12, that's equal to 2 into 0.693/K. ഇവിടെ by K ഉണ്ട്, 0.693/K. ഓക്കെ, that's equal to 2 into 0.693 divided by K ആണ് T75. ഇനി സെക്കൻഡ് ഓർഡറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ റിയാക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക്, അതായത് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയണം. വാട്ട് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ? K is equal to സെക്കൻഡ് ഓർഡർ, തേർഡ് വൺ സെക്കൻഡ് ഓർഡറിന് K is equal to 1/T into 1/R0 അല്ലേ, 1/R minus 1/R0 ആണ്. 1/R minus 1/R0 is the equation. That is നിങ്ങൾ ഇത് T75 is equal to 1/K into R എന്താവും, 75% റിയാക്ട് ചെയ്താൽ പിന്നെ R എത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ, 1/4 of R0 ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് 1 divided by 1/4 of R0 മൈനസ് 1/R0. അപ്പോൾ 4 മേലേക്ക് പോകും, 4 minus 1, that you will get 3 divided by R0 into K. K ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇത് 3 divided by R0, അതാണ് T75. ഓക്കെ, that is 3 divided by R0 into K. ഓക്കെ, ഇനി അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും T75 divided by T12 ചെയ്യാം. T75 divided by T12 ചെയ്താൽ this will be is equal to 1.5 ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. This will be is equal to 2, this will be is equal to 3. Okay, എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ? The time for 75 reaction is thrice the time of 50%. thrice ഏതിലുള്ളത്? thrice ഉള്ളത് സെക്കൻഡ് ഓർഡറാണ്. അത് കിട്ടിയില്ല, തേർഡ് ഓർഡർ ചെയ്യണം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ C. Okay, the next question number 15. For the reaction A gas gives B gas plus C gas, the rate law is minus dA/dt is equal to Ka. At the start the pressure is 100 mm and after 10 minutes the pressure is 120 mm, hence the rate constant in minute inverse is. This is a first order gas phase reaction. അപ്പോൾ എന്താ ഇക്വേഷൻ എന്താ? K is equal to 2.303/T log Pi divided by 2Pi minus Pt. Okay, that is K is equal to 2.303 ടൈം എത്ര? 10 minute divided by 10 log ആദ്യം 100 ആണ്. ഓക്കെ, ഡിവൈഡഡ് ബൈ പിന്നെന്താ, ആഫ്റ്റർ 10 minutes the pressure is 120 mm, hence the rate constant അല്ലേ. 120 mm ആണ് ആഫ്റ്റർ 10 minutes ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2Pi എത്ര? 2 into 100 മൈനസ് PT എത്രയാണ്? ടോട്ടൽ പ്രഷർ. സ്റ്റാർട്ടിൽ ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രഷർ, റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്രയുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെയുള്ള എല്ലാവരുടെയും കൂടി പ്രഷറാണ് ഈ 120, ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് 120. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരുടെയും കൂടി പ്രഷറാണ് 120. ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു 2.303/10 log 100 divided by 200 minus 120, that is 80. അപ്പോൾ this will be is equal to 2.303/10 log 20 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 5/4, log 5/4. ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ഓപ്ഷൻ സി. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് question number 16. For a reaction 2A plus B gives product, the rate law is minus dA/dt is equal to K into A. At a time when T is equal to 1/K, concentration of the reactant is C0 is initial concentration. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിട്ട് തന്നത് C0 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് Kൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരാം? K is equal to 1/T log R0ക്ക് പകരം log C0, Rന് പകരം C, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് T
ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക, ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്. ഫോർ എ റിയാക്ഷൻ 2a പ്ലസ് വിത്ത് റേറ്റ് ലോ ഈസ് മൈനസ് ഡി എ ബൈ ഡി ടി വെൻ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/k. അപ്പോൾ എന്താ വരിക, ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/k. 1/k ടിക്ക് പകരം 1/k കൊടുത്താൽ k ഈസ് ഈക്വൽ ടു k ലോഗ് C0/c. കാരണം എന്താ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/k. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1/t ഈസ് ഈക്വൽ ടു k. ഓക്കെ, അതാണ് 1/tക്ക് പകരം ഇവിടെ കൊടുത്തത്, k ലോഗ് C0/c. ഇനി കേനെ കൂടെ കൊണ്ടുവരിക, ലോഗ് C0/c ഈസ് ഈക്വൽ ടു k/k ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ 1/t ആകുമ്പോൾ ലോഗ് അല്ല ln ആണ് വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ 2.303 വേണ്ടിയിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്കിവിടെ ആൻസറിലൊക്കെ e⁻² ആണുള്ളത്. ഞാനിവിടെ എഴുതിയതിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ലോഗ് ബേസ് e എന്ന് എഴുതുക, ലോഗ് ബേസ് e എന്ന് എഴുതിയാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ln. ഓക്കെ, ലോഗ് ബേസ്ഡ് 10 ആണ് നമ്മൾ വെറും ലോഗ് എന്ന് എഴുതുന്നത്. ലോഗ് ബേസ് ഇ, ഞാനിവിടെ ലോഗ് ബേസ് ഇ എന്ന് എഴുതുക. എന്താ ലോഗ് ബേസ് ഇ? ദാറ്റ് ഈസ് ln. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ലോഗ് ബേസ് ഇ ഈസ് ln. സോ ലോഗ് ബേസ് ഇ C0/c is equal to 1, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, ln, ഓർ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ln C0/c. ലോഗ് ബേസ് ഇ എന്ന് വെച്ചാൽ ln ആണ്, ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 1. ഓക്കെ, ആൻറ്റി ln എടുക്കുക, ദാറ്റ് ഈസ് C0/c ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക, C0/c ഈസ് ഈക്വൽ ടു e⁻². ഇതിനെ 1, ഇതിനെ e⁻² കൊടുത്താൽ ln കട്ട് ചെയ്ത് പോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വരിക, therefore c is equal to C0/e. c is equal to C0/e. അപ്പോൾ ഏതാ ആൻസർ, C0/e. ദിസ് ഈസ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 16 ഈസ് ഓവർ. C0/e, ഓപ്ഷൻ എ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ number 17. For a reaction A gives B, EA is equal to 10 kilojoule per mole and delta H is equal to 5 kilojoule per mole. അവിടെ ഒരു ജൂൾ ഉണ്ട്, kilojoule per mole. Okay, the potential energy profile for the reaction is, potential energy profile ഏതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്, ഡെൽറ്റ എച്ച് പോസിറ്റീവ് ആണ്, ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ മതി നമുക്ക്. 5 കിലോജൂൾ ആണ്. ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എത്രയാണ്, 10 കിലോജൂൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് മൈനസ് എച്ച് ഓഫ് റിയാക്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എച്ച് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതിലാണ് കൂടുതൽ നോക്കിയാൽ മതി, എച്ച് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എച്ച് ഓഫ് റിയാക്റ്റൻ്റ്. അപ്പോൾ മാത്രമേ അത് പോസിറ്റീവ് ആവുള്ളൂ. ഇതിലെന്താണ്, എച്ച് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് കുറവാണ്. ഇതിൽ എച്ച് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് 2 സ്റ്റെപ്പിലാണുള്ളത്, എച്ച് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് കുറവാണ്. ഇതിൽ എച്ച് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റും എച്ച് ഓഫ് റിയാക്റ്റൻറ്റും സെയിം ആണ്, ഡെൽറ്റ എച്ച് 0 ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ. ഇതാണ് ഇവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, ആ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 5 കിലോജൂൾ പെർ മോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഗ്രാഫ് വന്നതുകൊണ്ട് അതും കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് വന്നു, ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്രൊഫൈലിൽ. ഇതെന്താണ്, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ആളെന്ത് ചെയ്തു, ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ടാക്കി, പിന്നെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയി, പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ടാക്കി, ഇങ്ങനെ പോയി. 2 സ്റ്റെപ്പാണ്, ഇത് സ്റ്റെപ്പ് 1, ഇത് സ്റ്റെപ്പ് 2. ഓക്കെ, സ്റ്റെപ്പ് 1 ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് 2. അതിൽ ആദ്യം എനർജി ആർക്കാ കുറവ്, എനർജി ഏറ്റവും കുറവ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിനാണ്. അതുകൊണ്ട് അതെന്തായിരിക്കും, ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. മറ്റവർക്ക് വീണ്ടും എനർജി കിട്ടണം, ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും എനർജി കൂടണം, അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും, സ്ലോ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്ലോവസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതായിരിക്കും. ഇനി ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു, ഇങ്ങനെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ചു. ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ദിസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്. ആർക്കാ കൂടുതൽ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി വേണ്ട, ഇയാൾക്കാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ സ്ലോവസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ദിസ് ഈസ് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷനോടെ അവിടെ മനസ്സിലാക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 18. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് ഫോർ ദ കാറ്റലിസ്റ്റ്? ഇറ്റ് കാറ്റലൈസസ് ദ ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ ടു ദ സെയിം എക്സ്റ്റെൻറ്റ്. ശരിയാണ്, കറക്റ്റാണ്. ഇറ്റ് കാറ്റലൈസസ്, ഇറ്റ് ആൾട്ടേഴ്സ് ഡെൽറ്റ ജി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ. അത് റോങ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ഡെൽറ്റ ജിനെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, കെ സിനെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ. കെ സിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ആൾട്ടർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എൻ ആൾട്ടർനേറ്റ് മെക്കാനിസം ബൈ റെഡ്യൂസിങ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ബിറ്റ്വീൻ റിയാക്ടൻ്റ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇങ്ങനെയുള്ളതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വേറൊരു പാത്ത് വേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നെഗറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വേറൊരു പാത്ത് വേ കൊടുക്കുന്നു. അതിൽ ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തൗട്ട് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ്, ഇത് നെഗറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതെന്താണ്, പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. Question number 19. The role of a catalyst is to change
ഗിബ്സ് ഫ്രീ എനർജി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ അല്ല, എൻതാൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ അല്ല, equilibrium constant അല്ല, it changes the activation energy. Okay, so option C. Direct question. Question number 20. The rate constant of a reaction with a virus is 3.3 into 10 raised to minus 4 second inverse. Time required for the virus to become 75% inactive is. Okay, അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രോത്ത് റിയാക്ഷൻ ആണ്, ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഗ്രോത്ത് റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ, ചെയ്ത് നോക്കാം. ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ടൈം റിക്വയർഡ് ഫോർ 75%. നമുക്കറിയാം T75 is equal to 2T ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. എന്ത്, പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യാം. അവിടെ A ഡിവൈഡഡ് ബൈ A മൈനസ് എക്സിന് പകരം A+X ആണ്. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നിട്ടില്ല, റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷനൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഏതാ? K is equal to 1/T ln ഓക്കെ A ഡിവൈഡഡ് ബൈ A മൈനസ് എക്സിന് പകരം A+X. ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇവിടെ എയോ എക്സോ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല, ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. ഇവിടെ ജസ്റ്റ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ T½ മാത്രമേ ഇതിനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ. ഇത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡറാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് T½ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് T75 കണ്ടുപിടിക്കാം. T½ is equal to 0.693 by K. That's equal to 0.693 divided by 3.3 into 10 raised to minus 4 second inverse. That's equal to 0.693 by 3.3 എന്ന് വെച്ചാൽ that will be equal to 0.21 into 10 raised to 4. That's equal to 2100 second. 2100 second. But the options are in minute. So that will be is equal to divided by 60. 21, that is 3.5, that is 35 minute. 35 minute. That is 35 minute. Okay. Therefore, T75 is equal to 2T½ is equal to 2 into 35 is equal to 70 minute. 70 minute. Okay. The option is option B. Very simple question. Okay. And let's see number 21. Consider the Arrhenius equation given below and mark the correct option. Okay. Rate K is equal to A raised to minus A by RT. Rate constant increases exponentially with increasing activation energy. Rate constant exponential ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻക്രീസസ് എക്സ്പോണൻഷ്യലി വിത്ത് ഇൻക്രീസിങ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ആൻഡ് ഡിക്രീസിങ് ടെമ്പറേച്ചർ. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചും അതേപോലെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് ഇത്. ഇൻകറക്റ്റ് ആണ്. റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻക്രീസസ് എക്സ്പോണൻഷ്യലി. റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസിങ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താ ചെയ്യുക? ഇവിടെ K എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ആക്ടിവേഷൻ എനർജിക്ക് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലും. E⁻² ആണ്, എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് E⁻². ഓക്കെ, ആൻഡ് K എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ടെമ്പറേച്ചറിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലുമാണ്. കാരണം എന്താ? E⁻⁻1/T എന്ന് വെച്ചാൽ E⁻⁻1/T എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് E⁻Tക്ക് ഈക്വൽ ആണ്. കാരണം -1/T ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത് എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് -1/T ആയതുകൊണ്ട് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 8/2 എടുക്കുക, 8/4 എടുക്കുക. 8/2 is 4 and 8/4 is 2. ഞാൻ എപ്പോഴും എടുക്കുന്ന എക്സാമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ കൂടിയപ്പം ഇത് കുറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുത്താലോ, ഇത് -4, ഇത് -2. അപ്പോൾ ഇത് കൂടി, ഡിനോമിനേറ്റർ കൂടിയപ്പോൾ ഇത് കൂടി. അപ്പോൾ എന്താണ്? അവർ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലായി. അതേപോലെയാണ് ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ളത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലും ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ളത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. എക്സ്പോണൻഷ്യലി ആണെന്നേ ഉള്ളൂ. എക്സ്പോണൻഷ്യൽ അല്ലാണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ K ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു EA, K ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ. പക്ഷേ E⁻T ആണ്, E⁻A ആണ്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻക്രീസസ് എക്സ്പോണൻഷ്യലി. ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കൂടിയാൽ അത്രയും എന്ത് ചെയ്യണം? അത്രയും കൂടിയിട്ട് അത്രയും ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കൂടിയാൽ അത്രയും സമയം കഴിയണം. അപ്പോൾ റേറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഡിക്രീസിങ് വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും? ദാറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ്സ് എ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതാ? കൺസിഡർ ദ അറേഞ്ച് ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് മാർക്ക് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡിക്രീസസ് എക്സ്പോണൻഷ്യലി. റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, കാരണം അത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് വിത്ത് ഇൻക്രീസിങ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ആൻഡ് ഡിക്രീസിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതേപോലെ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ്. ഓക്കെ,
ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക, ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നെങ്കിൽ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻക്രീസസ് എക്സ്പോണൻഷ്യലി വിത്ത് ഡിക്രീസിങ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി. റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻക്രീസസ് എക്സ്പോണൻഷ്യലി അത് ശരിയാണ്. ആൻഡ് ഡിക്രീസിങ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. ഓക്കെ, ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കുറച്ചാൽ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് കൂടും. റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻക്രീസസ് എക്സ്പോണൻഷ്യലി വിത്ത് ഡിക്രീസിങ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി അതും ശരിയാണ്. ആൻഡ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻക്രീസസ് എക്സ്പോണൻഷ്യലി വിത്ത് ഡിക്രീസിങ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ആൻഡ് ഇൻക്രീസിങ് ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ. ദാറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഓൾസോ കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, രണ്ട് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻക്രീസസ് എക്സ്പോണൻഷ്യലി, റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇവിടെ ഡിക്രീസസ് എക്സ്പോണൻഷ്യലി വിത്ത് ഇൻക്രീസിങ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി, ഇവിടെ ഇൻക്രീസസ് എക്സ്പോണൻഷ്യലി വിത്ത് ഡിക്രീസിങ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി. രണ്ടും ഒന്നല്ലേ? ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, മറ്റേത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഇൻക്രീസിങ് ടെമ്പറേച്ചർ, ഇവിടെ ഡിക്രീസിങ് ടെമ്പറേച്ചർ. സോ ദർ ആർ ടു ഓപ്ഷൻസ്. ഓപ്ഷൻ ബി ആൻഡ് ഡി ബോത്ത് ആർ കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആൻസർ കിട്ടിയാൽ ഇത് ഒരു എന്താ ജെ അഡ്വാൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കാം. ജെ അഡ്വാൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. എനിവേ ഇത് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് പ്രാക്ടീസ്. ഓക്കെ, ഏതാണ് ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ ചാടി കയറി അങ്ങ് ആൻസർ ചെയ്യല്ല, എല്ലാ ഓപ്ഷൻസിലേക്കും ഒരു നോട്ടം വേണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹിയർ ടു ആൻസേഴ്സ്. And the next question number 22. The decomposition of N2O into N2 and O in the presence of gaseous argon follows second order kinetics with K is equal to 5 into 10 raised to 11 liter mole inverse second inverse e raised to minus 2900 by RT. Hence EA is dash. This question, I think there should not be R there. It's a mistake. Minus 2900 by T. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. കണ്ട് പരിചയമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് കെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു 5 ഇൻറ്റു 10 റേസ് ടു 11 ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 2900 ബൈ ടി, 2900 ബൈ ടി. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി നോ അക്കോർഡിംഗ് ടു അറീനിയസ് ഇക്വേഷൻ കെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇ എ ബൈ ആർ ടി. ഓക്കെ, 1 ബൈ ടി അവിടെ ഉണ്ട്. എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ കമ്പയർ ബോത്ത് ഇക്വേഷൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 5 ഇൻറ്റു 10 റേസ് ടു 11. അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇ എ ബൈ ആർ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 2900 ബൈ ടി ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടി രണ്ട് സ്ഥലത്തുണ്ട്. ദെർഫോർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇ എ ബൈ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 29000. ഇ എ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 29000. Therefore, EA is equal to എന്താ വരിക 29000 ഇൻറ്റു ആർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് 6 കലോറിയിലാണ്. ഓക്കെ, എല്ലാം കലോറിയിലാണ്, ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം കലോറിയിലാണ്. അപ്പോൾ കലോറിയിൽ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 29000 ഇൻറ്റു 2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എത്ര വരും? നമുക്ക് 58 to 58,000. That's equal to 58 into 10 raised to 3 calorie എന്ന് വരും. ഓക്കെ, so that will be is equal to എന്താ വരിക? 58 kilocalorie. That is 58 kilocalorie. 10 raised to 3 calorie is 58 kilocalorie എന്ന് കിട്ടും. So this is EM. Compared this equation, ഈ പോർഷനും ഈ പോർഷനും കമ്പയർ ചെയ്തു. ടി അവിടെ ഉണ്ട്, ടി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇ എ ബൈ ആർ സിക്കൽ ദിസ്, ആറിനോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ ഒരു സംഗതി മാത്രമേ അവിടെ ചെയ്യാനുള്ളൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 23. ഫോർ ദ റിയാക്ഷൻ ടു NO plus Br2 gives to NOBr, the following mechanism has been given. Okay, and NO plus Br2, and there's also stands a mistake. NO plus Br2 gives, അവിടെ it's an equilibrium. NOBr2 plus NO, that is occurring fast, slow to NOBr. Okay, and hence rate low is what? Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാകുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്കും പോകും. അപ്പോൾ വി ഷുഡ് ഒബ്റ്റെയിൻ എൻ ഇക്വേഷൻ ഫോർ KC. KC is equal to concentration of C raised to C, അല്ലേ, പ്രൊഡക്റ്റ് NOBr2 divided by A raised to A NO into concentration of Br2. C raised to C into D raised to D divided by A raised to A into B raised to B ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെയുള്ള NO ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇവിടെയുള്ള NOBr2 ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കുക. ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ചാണ് എടുക്കേണ്ടത്. കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് NOBr2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു KC ഇൻറ്റു ഇതിനങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം
കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് NO ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് BR2 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് ദിസ് ഈസ് ദ സ്ലോവസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഡിറ്റർമൈനിങ് സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് റേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു K ഇൻറ്റു NOBR2. ഇക്വിലിബ്രിയം വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇൻറ്റു NO. ഇതൊക്കെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴേ കിട്ടുള്ളൂ. NOBR2ക്ക് പകരം എന്ത് ചെയ്യാം, അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. K ഇൻറ്റു KC ഇൻറ്റു ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാം, K ഡാഷ് എന്ന് കൊടുത്തു ആദ്യത്തതിന്. K ഇൻറ്റു KC ഇൻറ്റു NOBR2ന് പകരം NO ഇൻറ്റു BR2 ഇൻറ്റു അതോടുകൂടി NOBR2 കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ NO. K dash into KC is K. A constant to constant is another constant. Into NO is NO raised to 2 and BR2. Okay? ഇവിടെ this option. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എടുക്കാം, NO വെച്ചിട്ട് എടുക്കാം. പക്ഷേ ഈ ആൻസർ കിട്ടത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ ആൻസറാണ് കിട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. മനസ്സിലായല്ലോ, ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരാൻ സാധ്യതയില്ല. ഓക്കെ, ഒരു സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ തന്നെ തരാം. ഓക്കെ, സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ വിൽ ഗീവ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ. ഇക്വിലിബ്രിയം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ 23 തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി, നിങ്ങളത് നോട്ട് ചെയ്യണം. ഇൻ എ റിയാക്ഷൻ A2 plus B2, okay, gives 2AB. Reaction ഇതാണ്, A2 plus B2 gives 2AB. And for the reaction, the mechanism is given. The mechanism in a reaction, the mechanism is അവിടെ A2 equilibrium, A2 gives A plus A, that occurring fast. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്, അതിൽ ഒരു A B2മായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് AB പ്ലസ് B. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഒക്യൂറിങ് സ്ലോ, ദാറ്റ് ഈസ് RDS, റേറ്റ് ഡിറ്റർമൈനിങ് സ്റ്റെപ്പ്. ദെൻ A, ഇവിടുത്തെ ഒരു ബാക്കിയുള്ള Aയും ഈ Bയും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് ബിക്കമിങ് AB, ദാറ്റ് ഒക്യൂർസ് വെരി ഫാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ദിസ് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഡിറ്റർമൈനിങ് സ്റ്റെപ്പ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം. റേറ്റ് ഡിറ്റർമൈനിങ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് റേറ്റ് ചെയ്താൽ പറ്റും. റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓർഡറാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ, ഓർഡർ ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ആണ്. ഓർഡർ എന്തെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ഓർഡർ? ഓക്കെ, റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു K ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് A ഇൻറ്റു B2 എന്ന് എഴുതിയാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് A ഇൻറ്റു B2 അല്ലേ, കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് A ഇൻറ്റു B2 ശരിയാണ്. അപ്പോൾ എഴുതിയാൽ അത് കറക്റ്റായില്ല. നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇക്വിലിബ്രിയം ഉണ്ട്. ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, KC കണ്ടെത്തണം. KC ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക, KC ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ A ഇൻറ്റു A, ദാറ്റ് ഈസ് A സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ A2 ആണ്. A സ്ക്വയർ A ഇൻറ്റു A ഡിവൈഡഡ് ബൈ A2. Therefore A ഈസ് ഈക്വൽ ടു KC. ഓക്കെ, A സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു KC ഇൻറ്റു A2. Okay, therefore A is equal to KC raised to half into A2 raised to half ആണ്. ഓക്കെ, എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്തു. ആ എൻ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1ലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് അപ്പോൾ therefore you can write therefore rate is equal to ഇവിടെ സ്പേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതാണ്. റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു K ഇൻറ്റു KC raised to half ഇൻറ്റു, ഓക്കെ, എക്ക് പകരം എന്താ, KC raised to half ഇൻറ്റു A2 raised to half ഇൻറ്റു അതോടുകൂടി A കഴിഞ്ഞു, പിന്നെന്താ A2 raised to half ഇൻറ്റു B2. ഓക്കെ, therefore rate is equal to K ഇൻറ്റു KC raised K ഡാഷ്, അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം, K ഡാഷ് എന്ന് കൊടുക്കാം. സോ K ഡാഷ് ഇൻറ്റു KC raised to half is K ഇൻറ്റു A2 raised to half into B2. So that is the rate equation. Order is equal to 1/2 plus 1, that's equal to 1.5. Okay, 3/2 is the answer. ഇതാണ് ഓർഡർ. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. മനസ്സിലായല്ലോ? ക്ലിയർ? We are moving to the next question. The rate of formation of
SO3 in the following reaction to SO2 plus O2 gives to SO3 is 100 kilogram minute inverse and rate of disappearance of SO2 will be. This is a question. Okay. അപ്പോൾ നമ്മളതിൽ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് 1/2 DSO2 by dt is equal to D minus DO2 by dt is equal to minus 1/2 DSO3 by dt. Okay. Rate of formation of SO3, that is, this is not minus, that is what plus. Rate of formation of SO3, that is this one. And rate of disappearance of SO2, that is this one. Both are equal. Okay. 1/2 cut ചെയ്ത് അപ്പോൾ എന്താ DSO3 by dt. Rate of formation of SO3 is equal to minus DSO2 by dt. Rate of disappearance of SO2. ഓക്കെ, അതാണ് കാണേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ആയിരിക്കണം ആൻസർ. പക്ഷേ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ ആൻസർ. അതങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുക. ഇത് കിലോഗ്രാമിലാണ് തന്നത്. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ഓൾ ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഷുഡ് ബി കിലോഗ്രാമിൽ. ഒരു മോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം സെയിം ആണ്. 1 മോൾ മീൻസ് ഓൾ ആർ സെയിം. 1 മോൾ ഓഫ് SO2 ആയാലും 1 മോൾ ഓഫ് SO3 ആയാലും. പക്ഷേ 1 കിലോഗ്രാം ഓഫ് SO2 1 കിലോഗ്രാം ഓഫ് SO3 സെയിം അല്ല. അതിനകത്തുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം സെയിം അല്ല. 32 ഗ്രാം O2 എടുത്താൽ 1 മോളാണ്. എന്നാൽ 32 ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ എടുത്താൽ അതിൽ 32 ഗ്രാം O2 എടുത്താൽ എത്രയെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? 1 മോളാണ്. എന്നാൽ 32 ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ എടുത്താൽ അതിൽ 16 മോളുണ്ട്. കാരണം 32/2 മോളാർ മാസ്, ആക്ച്വൽ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ മോളാർ മാസ്. അപ്പോൾ മാസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ പാടില്ല. സോ വാട്ട് വിൽ ഡു ഈസ് വി ഷുഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് DSO3 by dt is equal to 100 kilogram minute inverse. Okay, that is equal to 100 actual mass into 10 raised to 3, it's in gram, actual mass in gram, divided by molar mass 80, SO3 in molar mass 80. Okay, 80 mole per minute, mole minute inverse. That's equal to 100 by 80, 100 by 80, 10 raised to 3 mole is kilomole minute inverse. Kilomole minute inverse. ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ വെക്കുകയാണ്. 100 by 80 kilomole minute inverse. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കിലോഗ്രാമിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ ആൻസറും. അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? DSO2 by dt എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഈക്വലാണ്. എങ്ങനെ? 100 by 80 kilomole minute inverse ആണ്. നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഗിവൺ മാസിനെ മോളാർ മാസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ഇനി മാസിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിനെ മോളാർ മാസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഗീവ്സ് DSO2 മൈനസ് ആണ്. മൈനസ് എന്താണ്? ഡിസപ്പിയറൻസിനെ കാണിക്കുന്നു. dt is equal to 100 by 80 into, this is the number of moles, into molar mass. Molar mass of SO2 ആണ് ചേർക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് 64 ആണ്. മറ്റടുത്ത് 80 ആണ്. 64. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ ദിസ് വൺ, ഇത് കട്ട് ചെയ്താൽ 80, ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 80 ഇവിടെ എന്താണ്? കിലോമോൾ അല്ല, അപ്പം കിലോഗ്രാം മിനിറ്റ് ഇൻവേഴ്സ്. ദിസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. യു ലേൺ മെത്തേഡ്സ്. ഓക്കെ, ഓരോ പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? കിലോഗ്രാമിൽ തന്നാൽ നേരിട്ട് അത്ര ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ തരില്ല. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 25. Rate constant K is equal to 1.2 into 10 raised to 3 mole inverse liter second inverse and E is equal to 2 into 10 raised to 2 kilojoule per mole inverse, kilojoule per mole, when T is equal to infinity. Which option is correct? That is, according to Arrhenius equation, rate constant K is equal to A e raised to minus EA divided by RT. When T tends to infinity, K is equal to A e raised to, okay, A e raised to 1 by infinity, EA by R into infinity. 1 by infinity is 0. EA by R into, if in case of any doubts, I can write like minus EA by R into 1 by T, 1 by infinity. That is 0. That's equal to A e raised to 0. Any quantity raised to 0 is 1, A. Okay, A, K is equal to A. That's equal to
1.2 ഇൻറ്റു 10⁻³ ഇവിടെ ഇ എൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇ എ നിങ്ങൾ കൊടുത്താലും ഇ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇ ഇവിടെ കൊടുത്താലും അത് 0 ആവും. ഓക്കെ, റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.2 ഇൻറ്റു 10⁻³ കെൻ്റെ അതേ വാല്യൂ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.2 ഇൻറ്റു 10⁻³ വിച്ച് ഈസ് ഓപ്ഷൻ കെയും കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് കിട്ടില്ലേ. വിച്ച് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി 1.2 ഇൻറ്റു 10⁻³ മോൾ ഇൻവേഴ്സ് ലിറ്റർ സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ, അതേ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് വരിക. കാരണം എന്താ, കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ, we got k is equal to a. To the next question number 26. Rate law for the reaction a plus 2b gives c is found to be rate is equal to k into concentration of a into concentration of b. Concentration of the reactant b is doubled. Keeping the concentration of a constant, the value of rate constant will be what? The same, doubled, quadrupled, halved. Quadrupled means 4 times. Okay, ഇവിടെ നമുക്ക് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. റേറ്റ് is equal to k into concentration of A into concentration of B. Concentration of reactant B is doubled. B double ചെയ്താൽ എന്തായി? K into B എന്നുള്ളത് 2B ആയി. ഓക്കെ, കീപ്പിംഗ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ A കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, A അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചു. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് A ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് B, 2 ഇൻറ്റു K ഇൻറ്റു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായി? ആദ്യം ആ റേറ്റ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് K ഇൻറ്റു A ഇൻറ്റു B ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു R1 എന്ന് വരും. എന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഡബിൾഡ്. ഇത് പവർ 1 അല്ലേ, അപ്പോൾ ഇത് ഡബിൾ ചെയ്താൽ ഇത് ഡബിൾ ചെയ്യും, മറ്റത് മാറ്റിയിട്ടുമില്ലല്ലോ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡബിൾഡ്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും നോർമലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണിത്. നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ ബി ടിക്ക് ചെയ്യും. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് റോങ്. കാരണം എന്താ, നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് റേറ്റ് അല്ല, റേറ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോർമലി ചെയ്തു തുടങ്ങിയത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് വെരി ട്രിക്കി. The value of rate constant. The value of rate constant ആണ് ചോദിച്ചത്, അല്ലാണ്ട് റേറ്റ് അല്ല. കെൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ചോദിച്ചത്. കെൻ്റെ വാല്യൂ മാറുന്നില്ല. കെ ഡിപ്പെൻസ്, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റിയാക്ഷന് കെ എന്തായിരിക്കും? കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ എ മാറ്റിയാലോ ബി മാറ്റിയാലോ മാറില്ല. അത് മാറ്റിയാൽ എപ്പോഴേ മാറുള്ളൂ? ടെമ്പറേച്ചർ മാറ്റിയാൽ, ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയാൽ കെയും കൂടും. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻറ്റ്. സോ വിച്ച് ഷുഡ് ബി ദ ഓപ്ഷൻ? ദ സെയിം. ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണോ മാറ്റിയത്? റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സെയിം. ടെമ്പറേച്ചർ മാറ്റിയാൽ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. K1 T1 K1 ആയിരിക്കും, T2 K2 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ. Question number 27. The first order reaction is 50% completed in 1.26 into 10⁻14 second. How much time it would be take for 100% completion? Okay, ഒരു റിയാക്ഷൻ 100% കംപ്ലീറ്റ് ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. 100% കംപ്ലീറ്റഡ് ആവുക. 100% കംപ്ലീറ്റഡ് ആവുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? റിയാക്റ്റൻറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ 0 ആവുക. ശരിക്ക് 100% ഉള്ളൊരു റിയാക്റ്റൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു 50% കുറഞ്ഞാൽ അതെന്താവും? 50 ആയിട്ട് മാറും ഒരു ടി ഹാഫ് കൊടുത്താൽ. പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു ടി ഹാഫ് കൊടുത്താൽ എന്താവും? അതെന്താവും? 25 ആവും. പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു ടി ഹാഫ് കൊടുത്താൽ എന്താവും? ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം 12.5. വീണ്ടും ഒരു ടി ഹാഫ്, അതിൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ്. ഓക്കെ, 12.5. അപ്പോൾ എന്തായി? 6.25 ആയി. വീണ്ടും ഒരു ടി ഹാഫ് കൊടുത്താൽ എന്തായി? that will be equal to 3.125. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ വീണ്ടും ടി ഹാഫ് കൊടുത്താൽ അവിടുന്ന് വീണ്ടും കുറയും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ 0% ആണ് റിയാക്ട് ചെയ്തത്. 0% റിയാക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? 50% റിയാക്ട് ചെയ്തു. ഇവിടെ 75% റിയാക്ട് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് 25 ബാക്കി. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? 87.5% റിയാക്ട് ചെയ്തു. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? 93.75% റിയാക്ട് ചെയ്യും. ഇവിടെ 96.875% റിയാക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് 100% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരിക്കലും 0 ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ്. സോ ഹൗ മച്ച് ടൈം ഇറ്റ് വുഡ് ടേക്ക് ഫോർ 100% കംപ്ലീഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കണ്ണും പൂട്ടി നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റ് ടൈം. ഓക്കെ, 0 ആവത്തില്ല. 0 ആവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി എന്ന് പറയുമ്പോഴും എന്താണ്? കുറച്ച് അവിടെ റിമൈനിങ് ഉണ്ടാവും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 28. കൺസിഡർ ദ ഫിഗർ ആൻഡ് മാർക്ക് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ഫിഗർ ഇവിടെ ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ വരക്കാതെ. ഓക്കെ, ഇവിടെ എനർജി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദറ്റ് ഈസ് എനർജി ഈസ് പ്ലോട്ടഡ് ഹിയർ. ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ കോർഡിനേറ്റ് ആണ്, ഓർ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ കോർഡിനേറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ഗ്രാഫ് ലുക്സ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇവിടെ റിയാക്റ്റൻ്റ്, ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ്സ് ഗിവൺ എന്താ തന്നത്? E1 എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ്സ് ഗിവൺ
E2 എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ്. ഇത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ഇസ് E1 പ്ലസ് E2 ആൻഡ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ലെസ് സ്റ്റേബിൾ ദാൻ റിയാക്റ്റൻറ്റ്. ഓക്കെ, ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് ചോദിച്ചത്. ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഫോർ ദ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ E1 ഇത്രയും വേണം, അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വേണം. അതെന്ന് പറയുന്നത് E1 പ്ലസ് E2 ആണ്. E1 പ്ലസ് E2. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ലെസ് സ്റ്റേബിൾ ദാൻ റിയാക്റ്റൻറ്റ് ആണ്. കാരണം എന്താ, പ്രൊഡക്റ്റിന് കൂടുതൽ എനർജിയാണ്. കൂടുതൽ എനർജി ഉള്ളവരെന്തായിരിക്കും, ലെസ് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും. ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് കറക്റ്റ്. ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഓഫ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് E1 പ്ലസ് E2. കറക്റ്റ്. ആൻഡ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഓഫ് ബോത്ത് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് E1 പ്ലസ് E2. ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ എത്രയാണ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി? E1 ആണ്. ഇത്രയും മതി. ഓക്കെ, E1 ആണ്. അപ്പോൾ E1 പ്ലസ് E2 ഫോർ ബാക്ക്വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ്. ആൻഡ് ദ റിയാക്റ്റൻറ്റ് ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ പ്രൊഡക്റ്റ്. അത് കറക്റ്റാണ്. ഓക്കെ, ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഓഫ് ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് E1. അത് കറക്റ്റ്. ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ റിയാക്റ്റൻറ്റ്. പ്രൊഡക്റ്റ് മോർ സ്റ്റേബിൾ അല്ല. സോ ദ ഓപ്ഷൻ ഈസ് എ. Question 9. In the presence of catalyst, A is lowered by 2 kilocalorie at 27 degrees Celsius. Hence, the rate will be. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ലോവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാറ്റലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യാം? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ K വിത്തൗട്ട് നോ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത K is equal to A e raised to minus EA divided by RT ആണ്. ഓക്കെ, K ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ ഇനി K ഡാഷ് എന്നേ കൊടുക്കുള്ളൂ, വിത്ത് കാറ്റലിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് equal to A e raised to ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എത്ര കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മൈനസ് ഓഫ് EA minus 2 divided by RT. EA minus 2 divided by RT ആണ്. Now we can do K dash by K. That's equal to A into e raised to minus EA by RT into e raised to 2 by RT. അല്ലേ? കാരണം എന്താ, e raised to x plus y is equal to e raised to x into e raised to y. Okay, divided by A e raised to minus EA by RT. Okay, കട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് കട്ട് ചെയ്തു. That's equal to e raised to 2 by RT. e raised to 2 by RT ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, that's equal to e raised to 2 divided by നമുക്ക് 2 കിലോ കലോറിയാണ്. 2 കിലോ കലോറി അല്ലേ, ലോവേർഡ് ബൈ 2 കിലോ കലോറിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 2 കലോറി പെർ കെൽവിൻ പെർ മോളാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു 10 റൈസ് ടു മൈനസ് 3 കിലോ കലോറി പെർ കെൽവിൻ പെർ മോള്. ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു ഇ റൈസ് ടു 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ഇൻറ്റു 10 റൈസ് ടു മൈനസ് 3 ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ 27 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു 300. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു ഇ റൈസ് ടു 3.33 എന്ന് കിട്ടും. വാട്ട് ഈസ് ഇ റൈസ് ടു എക്സ്? ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ഈസ് 2.7 റൈസ് ടു എക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് ആൻറ്റി ലോഗരിതമാണ്. 2.7 റൈസ് ടു എക്സ്. ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു 2.7 റൈസ് ടു 3.33 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേഷനാണ്. 2.7 3 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. 3 റൈസ് ടു 3 ആണെങ്കിൽ 27. അതിനോടുള്ള ആൻസർ എത്ര? അടുത്തുള്ള ആൻസർ എത്ര? 28. ദിസ് വിൽ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 28. ഇതിനെ 3 ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്താൽ 3 റൈസ് ടു 3, ഇതിനെ 3 ആയിട്ട് 3 റൈസ് ടു 3 27 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് 3 ആണെങ്കിൽ 27. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 28 നിയർ ബൈ ആൻസർ. വെരി വെരി ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 30. 2N2O5 is 4NO2 plus O2 if minus delta N2O5 by dt is equal to K1 into N2O5, delta NO2 by dt is equal to K2 into N2O5, delta O2 by dt is equal to K3 into N2O5. then നമ്മൾ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താ, മൈനസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ N2O5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/4 പ്ലസ് 1/4 ഡെൽറ്റ NO2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ O2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി. ഇത്രയും കിട്ടി.
ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കിവിടെ ഡെൽറ്റ NO2 ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് വെച്ചാൽ K2 ഇൻറ്റു N2O5 ആണ് അല്ലേ, K2 ഇൻറ്റു N2O5 ആണ്. അപ്പോൾ ഞാനവിടെ -1/2 ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ NO2 ബൈ ഡെൽറ്റ ടിക്ക് പകരം ഇത് ചേർക്കുന്നു, -1/2 ഇൻറ്റു K2 അല്ലെ, K2 N2O5ൻ്റെ ഇവിടെ കേട്ടോ മാറിപ്പോയി, ദാറ്റ് ഈസ് K1 -1 that will be like ഞാൻ എടുത്തത് മാറിപ്പോയി, ഇതല്ല, നോട്ട് ദിസ് വൺ, ഇതല്ല, ഏതാണ്, ദറ്റ് ഈസ് ദിസ് വൺ. മൈനസ് ഡെൽറ്റ N2O5 ഇസ് K1 ഇൻറ്റു N2O5. അപ്പോൾ ഹാഫ് -1/2 ഇൻറ്റു എന്നുള്ളതിന് പകരം എന്ത് വരും, ദറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു, ഇതിന് പകരം ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ -ഡെൽറ്റ N2O5 ബൈ ഡെൽറ്റ ടിക്ക് പകരം ഹാഫ് ഇൻറ്റു K1 ഇൻറ്റു N2O5 എന്ന് എഴുതുന്നു. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ NO2 ബൈ ഡെൽറ്റ ടി, അതാണ് ഇവിടെ തന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 1/4 K2 ഇൻറ്റു N2O5. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ O2 ബൈ ഡെൽറ്റ ടി, ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു K3 ഇൻറ്റു N2O5, K3 ഇൻറ്റു N2O5. N2O5 ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, ദാറ്റ് ഈസ് 1/2 K1 is equal to 1/4 K2 is equal to K3 is equal to K3. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ this is multiplying with 4 gives എന്താ പറയുക, 4 ആണെങ്കിൽ you will get 2K1 is equal to K2 is equal to 4K3. 2K1 is equal to K2 is equal to 4K3. ഓപ്ഷൻ ബി. ഇത്രയുമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. 30 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ഡിസ്കസ്ഡ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിർത്തരുത്. കൈനറ്റിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയാണ്. ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളതാണ്. അതിൽ ഒരുവിധം ടൈപ്പുകൾ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യു പ്രാക്ടീസ് മോർ ആൻഡ് മോർ. ഓക്കെ, മോർ ആൻഡ് മോർ ആസ് യു ക്യാൻ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡൗട്ടുകൾ ചോദിക്കണം, വീണ്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അത് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്. കീപ്പ് ഓൺ പ്രാക്ടീസിങ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ആവുള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി, കൈനറ്റിക്സ്, സൊല്യൂഷൻസ്, പിന്നെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റും, ഇതൊക്കെ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയാണ്. സർഫസ് കെമിസ്ട്രിയും ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയാണ്. പക്ഷേ സർഫസ് കെമിസ്ട്രിയിൽ ന്യൂമറിക്കൽസ് ഒരല്പം കുറവാണ്. ഓക്കെ, ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ പ്ലസ് ടു ടോപ്പിക്കിൽ ആദ്യത്തെ 4 ചാപ്റ്ററിലാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളത്. സോ ആ ഒരു ചാപ്റ്റേഴ്സ് നന്നായിട്ട് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഓർഗാനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഓർഗാനിക് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് അല്ല എങ്കിലും റിയാക്ഷൻസ് ആണ്. അവിടെയും കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ആവശ്യമുണ്ട്. സോ യു പ്രാക്ടീസ് മോർ ആൻഡ് മോർ. ഓക്കെ, സ്റ്റഡി വെൽ. താങ്ക് യു.